one and all. Our manager, Reverend Father Matthew Chakalakal CMI, and our principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, have arrived. Let us all stand and give them a loud round of applause. Parents, please put your hands together and welcome them. Coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. A pleasant morning to one and all, and a very warm welcome to our UKG Reopening Day celebration 2024-25. Respected Manager, Reverend Father Matthew Chakalakal CMI, our Principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, our Vice Principal, Mrs. Girija Kumari Ma'am, our KG in charge, Shiva Ma'am, parents, teachers, and my dear blooming buds of Jawahar Garden. It is with immense joy and pride that we, the teachers of KG section, welcome all of you to the UKG Reopening Celebration 2024-25. The journey of 1,000 miles begins with a single step, and so does the first day of school. As you know, we are all in a threshold of new beginning. A new school year means new beginnings, new adventures, new friendships, and new challenges. Let us welcome the new academic year 2024-25 with new energies, new hopes, and experience new things. On the very outset, I lift my heart with a prayer that the good Lord may protect all of us and our children throughout this year, and I wish on behalf of our school, let this year be an excellent for our children. Dear students, welcome back to another year of learning, laughter, and inspiration. As you step into the school corridors, once again, remember that each day is a new chance to discover your passions, nurture your talents, and explore new horizons. Embrace the joy of learning, cherish lifelong friendships, and always believe in yourself. Your bright smiles, inquisitive minds, and boundless energy bring life to our school. We have missed your presence and enthusiasm, and we are thrilled to have you back. On this auspicious day, I humbly recall now the inspiring words of our patron, Saint Kuriakos Elias Chavara. Children are the precious treasure in the hands of their parents. We believe in his life vision, and we, the teachers, really love to extend our motherly affection and care to our kids entrusted in our hands. A word of hearty welcome is the sweetest of all things in life. A smile that radiates love to all the people around makes everyone happy. Our section is extremely happy that we are blessed with two eminent personalities, and it is my privilege to welcome them. First in the list is our most respected manager, Reverend Father Matthew Chakalakal CMI, who needs no formal introduction, very much familiar to this gathering, an inspiring and a born talented personality. I welcome you, Father. We gratefully acknowledge the presence of our beloved principal, Reverend Father Joshi Mayamparambal CMI, a guiding light, a man of great vision. With utmost respect, I welcome you, Father. I would also like to welcome our Vice Principal, Mrs. Girija Kumari Ma'am, so dedicated and very supportive. I welcome you, ma'am. Next in the list is our KG in charge, Shiva ma'am, who always work hand in hand with the KG section. I welcome you, ma'am.
The presence of our parents are of a great source of energy and support. On the very outset, I thank all our parents for entrusting their wonderful kids into our care. On behalf of our Jawahar family, I welcome all our parents to this ceremony. A teacher takes a hand, opens her mind, and touches her heart. A good teacher makes a good impression on his student. On this special day, I welcome all my colleague teachers to this gathering. It is indeed a very happy moment for all of us. I take this opportunity to welcome all our kids, the shining stars of this day, non-teaching staff, and entire Jawahar family to this function. Fear of Lord is the beginning of the knowledge. We recognize the grace of Almighty God has always been with us throughout these years. Let's unite our minds and souls in the presence of God and invoke His abundant blessings. This will be in the form of a dance presentation by the UKG students. Lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, oh yeah, for always being here, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way, and made it through. We made it through Because of you. And here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for days we cannot see. for all that's yet to be, So much is yet to be. the trials we may have to face, when we'll be leaning on your grace. Oh yes, it will be your strength, yes it will, that saves us, your love that makes us strong. And through it all, Through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you. Worship you. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we pray and worship your holy name, you
are here, Yeshua, dwelling within our praise. Thank God. You are here, dwelling within our praise. Oh, thank you, Lord. You are here. Oh, that was really an awesome performance by our children. Thank you, children. Thank you so much. Every auspicious occasion commences with the lighting of the lamp. Light symbolizes abundance, prosperity, and knowledge. Now, we are getting into the important part of this gathering, that is, lighting of the lamp, and marking the inauguration of the new academic year 2024-25. I recall now the words of our Lord Jesus, I am the light of this world. Lead kindly light is our motto. The light shows the depth of wisdom that is spread out to reach others, and education is certainly an ongoing effort to remove the darkness of mind. I now wholeheartedly welcome our manager father, principal father, our vice principal to mark the beginning of the year by lighting the lamp. Father, please. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. You are requested to sit it. Thank you, fathers. Thank you so much for your blessings. May this academic year be full of joy, growth, and wonderful experiences. Wishing you a bright and promising start to your educational journey, children. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. It is not just a designation or a title. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one who makes the people to do the greatest things. I now invite our beloved manager father, Reverend Father Matthew Chakalakal CMI, an inspiring personality, to share his successful journey of experience with our gathering. Father, please. Most respected Father Principal, Father Joshi Mayambarambil, Vice Principal Girija Ma'am, KG in charge Shiba Miss, dear beloved teachers, dear most respected parents, dear children. I'm extremely happy and thrilled to see all of you once again back to our Jawahar family, Jawahar School. Certainly this is one of the most splendid, one of the most happiest days in the life of this school, Jawahar School. For the last 2 months we were eagerly waiting for this day to come, and the day has come. We are once again gathered here to start our academic year, to start the academic year of our children, 2024-25.
Our children are here. Let me wish them. Can you say good morning to me? Children, good morning. Can you stand up there? Will you please stand up there? Say good morning to Father. All of you clap your hands. Wonderful children. We are extremely proud of you. We are extremely proud. You are the proud children of our school. And you know, we wait for a day that you come, that will come years after. വളരെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ. We are extremely proud of you. Will you please sing a song for us? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ഗോഡ്സ് ലവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? പാട്ട് പാടാൻ അറിയാവോ? പാടുവോ? God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Once again, everybody join. Students, everybody join. God's love is so. Clap your hands. Wonderful. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുകയാണ്. We can see them growing. അവരുടെ ഓരോ മൂവ്മെന്റിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു പുഷ്പം വിടർന്നു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ അൺവെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ വർത്തനത്തിലും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും കൂടുതൽ അസ്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചില അവസരങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് വി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ സ്കൂൾ ലൈക്ക് ദിസ്? ഇങ്ങനൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഫോം ഇൻ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ? എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ ചിന്തിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ കുറേ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ കാണുന്നത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട്, ഒരു നല്ല സിറ്റിസണായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മധൈര്യത്തോട് പറയും, കഴിഞ്ഞ 25 വർഷവും ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിദ്യ പകർന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് സിറ്റിസണായിട്ടും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ യജ്ഞത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. അന്നേരം എന്താണ് നല്ല സിറ്റിസൺ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അവരൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് തീരണം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി തീരണം, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി തീരണം. ഇതിന് എന്തെല്ലാം ഒരു സ്കൂൾ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ ധർമ്മം നിറവേറ്റി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ പുഷ്പം മനോഹരമായിട്ട് വിടർന്ന് വിലസുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അക്കഡമിക് ഗ്രോത്ത്. അതിനെ പരിപോഷമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മനോഹരമാകുന്നു. അന്നേരം ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തെ ഉടമയായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല
സിറ്റിസണായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സലൻസ് ആണ്, ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു കാര്യം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ആണ്. നമ്മൾ എവിടെ വിട്ടാലും, ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ വിട്ടാലും, അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകണം. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 1, 2, 3 പീരീഡൊക്കെ ഇവിടെ കളിക്കാനായിട്ടെല്ലാം കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ടൊന്നും ആകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും മേടിച്ച് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പിള്ളേരെ വളർത്തുന്ന, കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മനോഹരമായിട്ട് തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാ അൺഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇമോഷണൽ ട്രങ്കുലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതായത് ആ ഇമോഷണലായിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഓരോ ബെഞ്ചിലും 3, 4 പേരൊക്കെ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അവരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം. ഒരു മോറലായിട്ടുള്ള ഒരു ലീനിയൻസി അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പാവങ്ങളോട് അവർക്കൊരു പക്ഷപാതം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതെല്ലാം പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളും കൊടുക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ പ്രകൃതി എല്ലാ കാര്യവും നമുക്കറിയാം. ഇത്രയും നാളും എന്തൊരു ചൂടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നിരിക്കുകയാണ്, മഴ വന്നിരിക്കുകയാണ്, നിർത്താതെ മഴ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്കുണ്ടാകുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പ്ലാസ്റ്റിക്, എവിടെ ചെന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക്. നമ്മുടെ തോടും പുഴയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ, ഈ പ്രകൃതി മനോഹാരിത, എന്തിനാണ് പൂക്കൾ വിരിയുന്നത്? എന്തിനാണ് മോനെ? നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മോളെ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂക്കൾ വിരിയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ഇവരുമായിട്ട് ചേർക്കുക. എന്തിനാണ് പക്ഷികൾ പാറുന്നത്? ഈ പക്ഷികളൊക്കെ പാറി നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഈ തുമ്പപ്പൂ പാറുന്നത് എന്തിനാണ്? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നിന്നെ കാട്ടി കൊതിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രകൃതി നമ്മുടേതാണ്. ഈ പ്രകൃതിയും എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ മനോഹരമാക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ് എന്ന് ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ട് പേരൻസ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയെയും മനുഷ്യനെയും സഹജീവികളെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു നല്ല പൗരനായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം. ആ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞങ്ങളൊരു സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ CMI സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. ഞാനും ജോഷി അച്ഛനും. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഈ സഭ ഇവിടെയായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ വില്ലേജിലെ നമുക്ക് ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക, ഏറ്റവും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വിത്ത് ഓൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഇൻ ദിസ് വില്ലേജ്, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. 24 hours ആണ്. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും 24 മണിക്കൂറും 30 ദിവസവും 365 ദിവസവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛൻ വന്നേ പിന്നെ എനിക്കറിയാം, രാവിലെ തൊട്ട് 6 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ അച്ഛൻ ഓഫീസിലാണ്. അതുപോലെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നിങ്ങളും അതോർത്ത് കൈകോർക്കുക. ഒത്തിരി നല്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള ചാവറയച്ചൻ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് 1868 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ 2ാമത്തെ ഹാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദീർഘദർശിയായിട്ടുള്ള ചാവറയച്ചൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ്: കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കടമയാകുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കുക, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെലവഴിക്കുന്നൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
ഒരു അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ്. അവര് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തുപോയി അധ്വാനിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോയി അധ്വാനിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇളയ കുഞ്ഞിന് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല. ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. മൂത്ത കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അന്നേരത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടേ എന്ന് മനസ്സിലായി. പിറ്റേ ദിവസവും വിളിച്ചു, ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ, ഞാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടെ അമ്മ ചോദിക്കുന്നത്. അന്നേരത്തേക്ക് ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞു, അമ്മ വന്നിട്ട് പോകാതിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ആ കൊച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം. നമ്മൾ കാണുക, നമ്മുടെ സമയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയങ്ങളെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അവർ പറയാതിരിക്കുന്നതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ക്ഷമയൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനൊക്കെ ചില ചിട്ടുവട്ടങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അച്ഛൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അച്ഛനൊക്കെ എപ്പം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വരിക, വന്ന് കാണുക, കുട്ടികളുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് തീരട്ടെ. നമുക്ക് നല്ലൊരു ദർ ഈസ് എ ഗുഡ് ബാൻഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ KG സെക്ഷൻ. അവരെ മുഴുവൻ സമയവും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട്, എനിക്കറിയാം ഈ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സാറ്റർഡേ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ KGയിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അച്ഛൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. പല മേഖലകളിലെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. തന്നെയുമല്ല, ഇവിടെയുള്ള പല സ്കൂളുകളും പോയി സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. ഈ ചൂട് കാലത്തും അവർ പോയി പല സ്കൂളുകളും സന്ദർശിച്ചു. പല സ്കൂളുകളും പോയി സന്ദർശിച്ച് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പല സ്കൂളുകളും സന്ദർശിച്ചു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മളെക്കാൾ നല്ലപോലെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് മുതിർന്ന് അത് ആ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ലപോലെ കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പോകും. ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചാവറയച്ചൻ നമ്മുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള കടമയാണ് കുട്ടികളെ ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്തുക എന്ന്. അത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. ദൈവം തമ്പുരാൻ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ നിധിയാണ്. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ട്രഷർ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ടു യു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്ന ആ മനസ്ഥിതിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നിധിയെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികളെ ഞങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും വളർന്നു വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ചാവറയച്ചൻ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളെ മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ചാവറയച്ചൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നകന്ന് കുട്ടികളെ കളിക്കാൻ വിടരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതൊക്കെ പാലിക്കണം. കൺമുമ്പിൽ നിന്നകന്ന് കളിക്കാൻ വിടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട, നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ മതി എന്നുള്ള നല്ല ശീലങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാം നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, നമുക്കോ പറ്റിയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുടയൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വാഴയില വെട്ടി തലയിൽ വെച്ചൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്നൊക്കത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആ രീതിയിലൊക്കെ മഴയത്തൊക്കെ പോയിരുന്ന ജീവിതമൊക്കെ ഞാനും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാലം മാറി. ഇതൊന്നും നമുക്കിപ്പം പിള്ളേരുടെ പറയാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ലാത്ത കാലത്തും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില നിഷ്ഠകളൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്നും കൈവിട്ടു പോകുന്ന രംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ സമീപത്ത് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പം നമ്മളും ഒന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴേ തന്നെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. മറ്റൊരു കാര്യം ചാവറയച്ചൻ പറയുന്നത്, അധിക കടുപ്പവും അധിക അനുഗ്രഹവും പാടില്ല. എല്ലാം ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകരുത്. എല്ലാം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകരുത്.
എന്ത് ചോദിച്ചാലും ബേക്കറിയിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകരുത്. അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോകരുത്. നമ്മുടെ ഫൈനാൻസിനൊക്കെ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ബാക്കി അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റ പോലെ പറന്ന് നടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുല്ലസിക്കട്ടെ, അവരാഹ്ലാദിക്കട്ടെ, അവർ സന്തോഷിക്കട്ടെ, അവരവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കട്ടെ, അതിൻ്റെ മനോഹാരിത അവരാസ്വദിക്കട്ടെ, പ്രകൃതിയെ അവരാസ്വദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെയും അവരാസ്വദിക്കട്ടെ. അന്നേരത്തേക്ക് എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് തീരട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളോട് വിഷ് ചെയ്താണ് തുടങ്ങിയത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയം. ഗുഡ് മോർണിംഗിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ഈ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കട്ടെ, ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹദായകമായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളും അത് വിഷ് ചെയ്യണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോനെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിഷ് ചെയ്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അന്നേരത്തെ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവരെ വിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദിസ് നോട്ട് മിയർ വേർഡ്, അതൊരു വിഷ് മാത്രമല്ല, അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റവും ദൈവാനുഗ്രഹം പറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. അന്നേരത്തേക്ക് when I am standing here in the presence of these beloved teachers and students, when we are inaugurating this academic year, certainly I have a prayer in my mind, a prayer in my heart. Let the entire year, ഈ വർഷം മുഴുവൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം പരിപാലിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പരിപാലന എപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ പരിപാലന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൈകളെ ദൈവം ശക്തമാക്കട്ടെ. ഓരോ ദിവസവും ഒരു പട്ടം ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതിയ ആകാശത്തിൻ്റെ വിധാനങ്ങളിലേക്ക്, നോളജിൻ്റെ വിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വീണ്ടും പറന്നുല്ലസിച്ച് പോകട്ടെ. മനോഹരമായി തീരട്ടെ അവരുടെ ജീവിതം, ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനൊരു വർഷം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഞാൻ 6 വർഷം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം മാനേജറായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ സ്കൂളിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛൻ ജോഷി അച്ഛൻ കൽക്കട്ടയിൽ വളരെ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തേച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇത്രയും നാളും തിരുവനന്തപുരത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂള് ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം മനോഹരമായിട്ട്, എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ദിവസവും അച്ഛൻ KG സെക്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം അദ്ദേഹം പല മേഖലകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ വന്നേ പിന്നെ ഇവിടെയായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല മേഖലകളിൽ. അത് ലാബായിട്ടും ലൈബ്രറി ആയിട്ടും AI ലാബായിട്ടും ഫാനായിട്ടും ടൈലിട്ടതായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യു കോഓപ്പറേറ്റ് വെൽ വിത്ത് ഫാദർ, യു കോഓപ്പറേറ്റ് വെൽ വിത്ത് the teachers, things will be very proper for everybody. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ഹിയർ ഇൻ മൈ റൂം. എനിക്ക് അവിടെയായിട്ട് റൂമുണ്ട്. യു ആർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Father. Thank you so much for your inspiring words. We are happy that you are there for guiding us. Teachers help us to develop an impactful personality. So knowing your teachers is also important as knowing your school. I now invite my colleague teachers to introduce themselves one by one to our parents. We know that we are very much familiar to our parents, but this is for our new parents and students. I also request my colleague teachers to call their students and take them to their respective classrooms. Teachers, please come forward for self-introduction. Good morning to one and all. I am Usha from Paravo, the class teacher of UKGA. UKGA students, please come forward.
Good morning. I am Sabina Gopalakrishnan from Kollam. I am the class teacher of UKGB. Now I welcome all my kids, UKG students to my class. Please. Hi, good morning. I am Divya from Medava. I am the class teacher of UKG C. UKG C students, please come forward. Good morning to all. I am Prinsa Puat. I am from Medava. I am the class teacher of UKGD. UKGD students, please come forward. I am Jayaprabha, class teacher of UKGE. The remaining students of EKGE, please come forward. We'll go to our classrooms. The one who acts as a pillar of support and strength in all the school activities is our principal. Now it's time to listen to our Father Principal. I cordially invite our beloved Principal, Reverend Father Joshi Mayam Parambil CMI, to address the gathering. A very good morning to all. Very respected Shiba Ma'am, the KG in charge, Girija Ma'am, our Vice Principal, my beloved colleagues, my most beloved parents. I hope that I can say in Malayalam, that will be better for you. ആദ്യമേ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം ജവഹർ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 28ാമത്തെ അക്കാഡമിക് ഇയറാണ് CMI സഭ ജവഹർ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം. ഈ വർഷം ഏതാണ്ട് 400ഓളം അഡ്മിഷൻസ് പുതിയതായിട്ട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 379 അഡ്മിഷൻ ഇന്നലെ രാവിലെ വരെ. ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. KG സെക്ഷനിൽ ഒരു ഡിവിഷനുകൂടി LKGക്ക് കൂടി 5 ഡിവിഷനായി. UKG 5 ഡിവിഷനുണ്ട്. കൂടാതെ UKGയിൽ ഒരു 20ഓളം പുതിയ അഡ്മിഷൻസ് വന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഉണർവോടുകൂടി ജവഹർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിസൾട്ട് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട്, ഒരു എക്സലൻ്റ് റിസൾട്ട് ജവഹറിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പുറത്ത് അതിൻ്റെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് 10ലും ക്ലാസ് 12ലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ക്ലാസ് 12ൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മിനിമം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്കുണ്ട്. ക്ലാസ് 10ൽ ഏതാണ്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എടുത്ത മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അക്കാഡമിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് 24-25ലേക്ക് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. UKGയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരിവിടെ LKG പഠിച്ചവരാണ്. അതേ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ആണ് അവരെ UKGയിലും നോക്കുക. അവരെ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചറിന് അവരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ജവഹർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ സെക്കൻഡ് പാരൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കൂൾ ഈസ് ദെയർ സെക്കൻഡ് ഹോം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വലിയ മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആരും മാറാതെ അവർ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിരുന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ വർഷവും ശ്രമിക്കുക. അത് അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഇടയാകും എന്ന് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനേജൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വർഷം ഒത്തിരിയേറെ, അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഒത്തിരിയേറെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ്, നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസി വന്നതിന് ശേഷം CBSEയുടെ പഠന പാഠ്യേതര രീതികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് പഠിക്കുന്നതിനും അധ്യാപകർ അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിനുമൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ അവധിക്കാലത്തും ഒക്കെ വയ്ക്കുകയുണ്ടായി.
ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട്. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ 27 വർഷങ്ങളെടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്, എൻജിനീയേഴ്സുണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിവിധ തലങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരിയേറെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അവരെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ അധ്യാപകരാണ്, അവരാണ് എന്നെ ഒരുക്കിയത്, എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം. Thank you, Father. Thank you so much for your guidance. The success of Jawahar is the teamwork of our management, teachers and parents. We acknowledge the tremendous support of our parents and appreciate all the teachers for the pain and effort they have taken. Dear parents, we have come to the close of our inauguration ceremony. With immense pleasure, I express my words of gratitude to our manager, Reverend Father Matthews Chakalakal CMI, and also to our principal, Reverend Father Joshi Mayam Parambal CMI, for their valuable presence. Thank you, fathers. Thank you so much. And a special thanks to our Vice Principal, Girija Ma'am, to our KG in charge, Shiva Ma'am, and also to our parents and teachers for their great support and cooperation. I thank each and everyone who are present here. Once again, thank you so much for being with us. Thank you. Have a nice day.